بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، C54 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دنوں لاہور کی ایک بہت بڑی نجی یونیورسٹی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس میں 21 سالہ طالبہ نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر یونیورسٹی کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد بچی کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا اور یہاں پر اس کا علاج معالجہ جاری ہے اور بچی جو ہے دن بہ دن صحت یاب ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ بچی کی جو جان ہے وہ بچ گئی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ آج کے اس موضوع پہ میرا ساتھ دیں گے انجمن تاجران کچا جیل روڈ کے صدر میاں خالد محمود اور تحریک آرائیاں آل پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محمد صدیق۔ گفتگو کا آغاز کروں گا میں میاں محمد صدیق صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی ہوگی، آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جی آپ کا بھی اسکول ہے، اسکول آپ چلا رہے ہیں تو وہاں پر بچے پڑھتے ہیں، ماہانہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں کالج یا یونیورسٹی میں اس طرح کے معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجوہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں اس کی وجہ ایک تو ہے کہ اسکولوں میں تو کوآرڈینیشن ہوتی ہے، والدین کو بلا کے ہر مہینے ایک میٹنگ کی جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچروں کی بھی مالکان کی بھی، تو اس میں جو اسکول کے حالات ہیں اسٹوڈنٹ کے وہ سارے والدین کو بتائے جاتے ہیں، اور جو گھریلو بچے کے بارے میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسکول میں بتائے، شیئر ہوتی ہیں، گھر کی اسکول میں، اسکول کی گھر میں، بچے کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو بھی پروگریس ہوتی ہے، والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں کیا کرتے ہیں، اسکول والوں کو انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بچے کیا کرتے ہیں، اس سے بچے پہ نظر رہتی ہے، تو بچے میں اگر کوئی خامی ہے تو اس کو، اگر اسکول میں خامی ہے تو اس کو اسکول والے دور کریں گے، گھر میں خامی ہے تو گھر والے دور کریں گے، جبکہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ وہاں بھی کم سے کم مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پیرنٹس کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تاکہ یونیورسٹی کالج کے حالات جو ہیں وہ شیئر کیے جا سکیں پیرنٹس کے ساتھ، اور پیرنٹ اپنے گھر کے بچے کی جو ایکٹیویٹی وہ ان سے شیئر کریں تاکہ ان معاملات سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اور اس کے لیے اگر فرسٹ ایڈ وغیرہ خدا نخواستہ جس طرح یہ حادثہ پیش آیا، اگر فرسٹ ایڈ کا انتظام ہوتا، ایمبولینس وغیرہ ہوتی تو بر وقت اس کو مطلب ہسپتال پہنچایا جا سکتا تھا، اور یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے جو انہوں نے اس کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس کو، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے انتظامیہ کو۔ اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں یونیورسٹی اور کالجوں میں، اتنا فنڈ ہوتا ہے، کم از کم ایک ایمبولینس اپنی رکھیں۔ بے پناہ فیسیں لی جاتی ہیں، لاکھوں روپے جو ہے وہ فیسوں کی مد میں لیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹوں سے، لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایمبولینس ہو، فرسٹ ایڈ کا انتظام ہو، اسٹریچر وغیرہ ہو، خدا نخواستہ اس کو اچانک چوٹ لگ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی اور بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس چیز کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور ہمیں والدین سے بھی شیئر کرنا چاہیے سارے معاملات اسٹوڈنٹ کے بارے میں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ اچھا میاں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالج اور یونیورسٹیاں ہیں پرائیویٹ، یہ اب تعلیم کا نہیں بلکہ پیسے کمانے کے کارخانے بن گئے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں جی، کالجوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو یا چھوٹا اسکول ہو، یہ ایک تعلیم اور تربیت کا اسکول ہوتا ہے، درسگاہ ہوتی ہے، درسگاہ ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت۔ یہ کوئی یہ اکیلا اسکول والا یا کالج والا بھی بچوں کو نہیں سمجھا سکتا، پڑھا سکتا یا نہیں، اس پہ ماں باپ کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو تربیت اور تمیز سکھانے سے دونوں کا شامل ہوتے ہیں، شیئر بات ہوتی ہے۔
माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटी या बेटे के साथ दोस्ती माहौल से उससे हफ्ते बाद महीने बाद एक मीटिंग करे और उनकी बात सुने और पूछे बेटा क्या हालात ने, क्या मामलात ने स्कूल के हवाले से। और अगर बच्चे को कोई मसला ऐसा हो कहीं रिश्ता करने का या शादी करने का, तो हाँ, ये अहम बात आपने की है। माँ बाप के साथ ये शेयर बात करें। शेयर करनी चाहिए। अगर बेटा है तो बाप के साथ, बेटी है तो माँ के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। अगर बात शेयर करते हैं माँ बाप को उस पर तवज्जो करनी चाहिए। ये जो जी, मैं बिल्कुल। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो वाकया भी पेश आया ना, पुलिस ने जो तफ्तीश की, जो तहकीक की, तो उसमें भी यही बात सामने आई कि लड़की जो थी 21 साल जो तालबा थी, नाम तो नहीं मैं लूंगा उनका, तो नाम सबको ही पता है, तो कोई शादी का मैटर था इनका, वो कहीं पे पसंद की शादी करना चाहती थी। घर वाले जो हैं वो शायद नहीं मान रहे थे, राजी नहीं थे, तो उन्होंने जोर दिया कि बेटा आप अपनी तालीम पे तवज्जो दो, अपनी तालीम जारी रखो, बाद में देखेंगे। देखिए माँ बाप तो औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं। माँ बाप तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे बेटे को या बेटी को गर्म हवा भी ना लगे, इसको ठंडी हवा लगे, इसलिए माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं। अगर माँ बाप के आगे बात की है, शेयर की है, तो माँ बाप को तवज्जो करनी चाहिए थी, लेकिन अगर तवज्जो नहीं की तो माँ बाप की गलती है। और दूसरे नंबर पर बेटी को अगर माँ बाप ने समझाया है कि बेटा आप तालीम अदा करें, पहले तालीम जरूरी है, तो उस बेटी को समझ जाना चाहिए कि मेरा माँ बाप मेरे लिए बेहतर सोच रहा है। तालीम के लिए पहले आप तालीम लाखों रुपए अदा कर रहे हैं, फीस के बाद लाखों रुपए अदा कर रहे हैं। फीसों के अलावा और खर्चे बहुत है, उसका खाने पीने का, लिबास, आने जाने का किराया, कई मामलात ने। माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, तो बच्चों को तवज्जो रखनी चाहिए पढ़ाई की तरफ। अगर शादी करनी है, अगर उसने नहीं मानती बेटी, तो माँ बाप को चाहिए कि उस बात पर तवज्जो करे, उनके लड़के के वारसों के साथ मुलाकात करे। अगर उनका जोड़ डालता है तो शादी करती है, शादी कर ले। माँ बाप को क्या जिंदगी तो उसने गुजारनी है, उसने गुजारनी, बिल्कुल, ये इतनी बिल्कुल। बड़ा ये मसला बना है, ये बनना नहीं चाहिए था। दूसरी बात है हॉस्पिटल, अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, उसको भी चाहिए कि हर हफ्ते या एक महीने में हर बच्चों को एक क्लास लेनी चाहिए इसी बारे में। हाँ बेटा आपका क्या हाल है, घर का क्या हाल है, और हालात क्या है, और आपका ज़हन क्या है, कोई किसी तरफ को तवज्जो हो, दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। दोस्ताना माहौल बनाए। आप अगर घर नहीं बात कर सकते तो मैं आपके माँ बाप के साथ बात कर लूंगा, कोई दिल की बात है वही बताओ, ऐसा इशारा ही करना होता है। हाँ, ऐसे कोई होना चाहिए, इस तरह का कोई माहौल जो है यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कॉलेजों यूनिवर्सिटी में ये मीटिंगें नहीं होती, होनी चाहिए माँ बाप की मीटिंग, और बच्चों की अलग टीचरों के साथ होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। इसमें काफी वजन माँ बाप का भी कम हो जाता है और टीचरों का भी कम हो जाता है, दोनों घरों का सिर मिलाया जाता है। तीसरे नंबर पर हर कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी का एक इतना बड़ा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसमें हर इंतजाम होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, और वहाँ पर वो जो पानी वाला डिस्पेंसरी होनी चाहिए, डिस्पेंसरी जरूरी है। बच्चा कोई बीमार हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, आप इतनी फीसें लेते हैं, इतने आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर तिब्बी सहूलियात भी तो होनी चाहिए ना। आपको स्पेशल एक डॉक्टर वहाँ पे हायर करना चाहिए, कम से कम एक BBS डॉक्टर, जरा MBBS डॉक्टर होना चाहिए हर वक्त, वो डिस्पेंसरी होनी चाहिए उसका, ताकि कहीं बच्चे का इलाज इमरजेंसी हो सके। और दूसरे नंबर पे एम्बुलेंस बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर पुलिस का भी अदारा टच रहना चाहिए हर वक्त। यहाँ जैसे चौकी बनी होती है, तो एक दो मुलाजम उधर बैठे जरूरी है होते हैं, ताकि थोड़ा सा डर खौफ रहे। और चौथे नंबर पर जो यूनिवर्सिटियों पे आजकल मैं तो ये देख रहा हूँ कि कारोबार हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, तालीम नहीं हो रही, कारोबार हो रहे हैं, फीसें बहुत ज्यादा है लेकिन तालीम उतनी नहीं। ये मास्टर जो उस्ताद होता है ना, ये बच्चों को पूरी तरबियत देता है, माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, माँ बाप की बात कैसे माननी है, माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये टीचरों को एक क्लास लगानी चाहिए सबसे पहले, बल्कि जब स्टार्टिंग में आते हैं पहले कोई दीन की बातें करें, उसके बाद ये बात साथ समझाई जाए कि बेटा आपके माँ की कदर आपने करनी है, तो आपके बाप की कदर आप करनी है, बड़ों को रिश्ते को कैसे चलाना है,
बड़ों के साथ कैसे मिलना, कैसे रिश्ते आगे बढ़ाने, ये सब तालीम होनी चाहिए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सब टीचरों के आगे और माँ बाप के आगे कि अगर बच्चा अगर आपके कहने पे नहीं लगता, जो कहता है उसकी बात मान के जांच लें। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मेरे प्रोग्राम के आज जो शुरका थे जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए इनकी राय क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी की सूरत में फर्स्ट एड देने के कोई इंतजामात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर कोई इनकी ज़ाती एम्बुलेंस नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी टीचर को, किसी उस्ताद को, किसी स्टूडेंट को कोई मसला पेश आ जाता है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, या जिस तरह ये अफसोसनाक वाक़या निजी यूनिवर्सिटी में पेश आया, तो फौरी तौर पर उसे जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। ये जो अभी वाक़या पेश आया, इसकी सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने भी देखी होगी कि बच्ची ने जब छलांग लगाई है तो उसे कैसे भेड़ और बकरियों की तरह बाजुओं और टांगों से पकड़कर घसीट कर ले जाया जा रहा है, जो कि उस वक्त इंसानियत की तजलील हो रही है। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर डिस्पेंसरी होती, एम्बुलेंस होती, फर्स्ट एड देने के इंतजामात होते, स्ट्रेचर होता, तो इस बच्ची को आराम से उठा के सही तरीके से उठा के ले जाया जाता और अस्पताल तक पहुंचाया जाता। तो ये थी आज की ये स्टोरी जो कि हम आप तक लेके आए हैं।